dunia kena terkerat makan saat menggala tulis satu satu. Jadi untuk jalan dengan fukat ini bersituasi umum marando nanti bakal kecilaki pemaran nasional jamiran makacin bukanacin kapten ayat bunacin dan pembeli bias kemudian semangat fukat ini. Negara pemerintah yang mati sebelum rasa selalu kekuatan kasus kemanduan ailakan dan sahabat berada di malam adalah kaki zalim yang menangkan das kemudian semua kekuatan ini. Jadi bagi kita semakatkan kaum yang berhukum sebelum bersama andi hari kemudian Harikumnya keputusan jemberan Berzang gie Yesus bersambutkan bersama kacil Allah berkata mungkin karena itu akan menjadi berjalan. Kita akan berlaku menjadi masa terkbisa berkena kurangnya nakut hidup berkata di dalam Yero seperti dua pantai Yesus Kristus menjadi mereka masa biasa waktu nama asyik itu biasa terbukti bukan orang itu lalu antara asyik sesaat asyik itu nyati dan kabarnya jika ciri anak ciri dan kasih Yesus Kristus bagaimana sebagai berjudi berlai dan menanda seperti dia kasih itu hariasnya ya askatnya bagi alam lain umrani jadara yang alam janata berat alam janatna bagani kristra kebiasaan kuri itu kamu sakau bagi negeri lain himmalan nasibterilah dia kaki Yesus Kristus kesana selihat warga kedingin marang koldo yang nanti lamadan khawatir kekianasan katakan itu kehidupan katakan itu disebabkan Yesus Kristus Yesus Yesus Maryam ini lambis segi ambis mata zaman senisakai beragani katakan beragani diserat Yesus Kristus semua itu dikenal kazali adilnya dan agawat Yesus Kristus Yesus Maryam itu adalah lagi Inyan jadinya mereka ada makailan. Ini berzikir lagi beriman seperti dia. Begitu amrat ini nadar dinasar. Begitu serang itu. Nadar ini hariat ini ketemu itu seperti itu. Amin maru beriman. Nadar ini semua lepas dilalu, semua lepas dilalu. Kasut alim kesamu. Nagar ini berzada insya Allah Yesus Kristus salju. Ini semua hariatu kehamilan, hariatu ketahuan. Saudara katakan lagi, raham kesamacau. Yang itu berinsya Allah salju. Ia telah berena, waktu lagi dia berena. Ia pun ia katahu, ia mula berena. Ayat alu. Egara semua kayu, bukan Yesus Kristus. Kami kena berada di beliau. Jangan dunia kena di dia. Anak sini bukan sudah. Ketuan dia di marbadudan. Ketuan kumpul bukan sudah. Ketuan dia dekat dia. Dia ada sudah. Yero kecil kena berhenti. Yero berat dunia kena berhenti. Ini ada kena marani. Ini ada kayu. Bukan Yesus Kristus. Jamai jadi muda. Bawa diri sudah. Dan taat untuk Yesusan. Bukan akan hilang. Yero dunia kena berhenti. Berhenti. Bukan wanita. Beratuan nisa. Aku lagi sangkala. Isawalin dia betul. Isawalin dia betul. Salah raja kali. Aku masih nama kesari. Salah kayu beratam. Aku masih kesari. Jepwa kayu dari kesari. Jepwa kayu Yesus Kristus. Beratnya aku bukan maafkan. Bukan wanita kesana. Bukan Yesus Kristus yang beratnya. Isarra ada. Saganya saya Tuhannya. Yero isadi dia meliti. Nivela ni kuenjeda. Kamu sani tolong jeda. Banyak dan dalam jeda. Waktu saya tiada ante. Waktu
ሰንበተ ዋንተ ኤቲህ አኩማ አማከን አኩመ የሮቀና የሮ ማሳ ኬሰ ደርበን ለፈቆና ኦዩ ኬሰ ደርበን ishee tokko dhufanii ishee kana kukatanii maal godhanii jedha waan beelaanii fi nyaatanii jedha. Yeroo kanatti warri fariisotaa itti yaadanii akkas jedhanii inni ደቀ መዛሙርቱ በሰንበት ቀን ማድረግ ያልተፈቀደውን ያደርጋሉ አሉት። ፈሪሳውያን ጸሐፊዎች ወደ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ቀረቡና ለምንድን ነው የአንተ ደቀ መዛሙርት አንተን ይከተሉ የነበሩ የአንተ ተማሪዎች ለምንድን ነው ሰንበትን የማያከብሩት አሉ። ፈሪሳውያን ወደ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ቀረቡና ይህን ጥያቄ ጠየቁት ይላል። ለመፈተን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ለማጥፋት ከዚህ ዓለም ላይ ለማስወገድ ምክንያት ይፈልጉ ነበር። ለምን? እውነተኛ አምላክ ስለሆነ፣ እውነተኛ ጌታ ስለሆነ፣ ፈጣሪያችን ስለሆነ፣ ብዙ ተአምራትን ስለሰራ፣ ብዙ ድንቅ ስራዎችን ስለሰራ ፈሪሳውያን ይጠሉት ነበር። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ብዙ ሰዎች ይከተሉ ስለነበር፣ ብዙ ሰዎች ቃሉን ይሰሙት ስለነበር ፈሪሳውያን በምቀኝነት ቀርቦ ለምንድን ነው ያንተ ደቀ መዛሙርት፣ ያንተ ተማሪዎች፣ ያንተ ተከታዮች በዕለተ ሰንበት እሸትን ቀጥፈው የሚበሉት ለምንድን ነው? ለምን ሰንበትን አያከብሩት ብሎ ጠየቁት። የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ሰንበትን የተራበ ሰው መብላት አለበት። አንድም የእግዚአብሔር ቃል ይሰሙት ነበርና ሐዋርያት፣ አንድም የጌታን ቃል እየሰሙ ለነፍሳቸው የሚበጀውን ለነፍሳቸው የሚጠቅመውን እየሰሙ ይረኩ ነበር፣ ይደሰቱ ነበር። ነገር ግን ለሆነ ሥጋ ይትቀሙ እነሱ ብሉ ያለ ሥጋ ነፍስ አትቆሙና ምን አሉ? ተራቡ። በጣም ሰውነታቸው ጠወለገና እሸቱን ቀጥፎ በሉት ይላል። እግዚአብሔር ቤተሰቦች ተመልከቱ። ሆንኬኛትህ አኩማ ልቡ ኬኛ ሰገሌ ያቀዮ በርባችሱ ሆንኬኛትህስ ናምን በርባችሰ ዋንተ ዱካሞን ሰገሌ ሰው ቶናጋ ጅረኒሲ ኦቶ በረቻ ጅረኒ ኦቶ ልቡ ሳኒ ቀንበዳ ጅርቱቲ ዋን ፎን ሳኒን ቤላኒ ፊ እሼተ ሰና ኩተኒ ኛተኒ የሮ ሰና ፈሪሶኒ ወሪ ሰዱቆኒት ዲያተኒ ማል ጀደኒ ጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስን ጉያ ሰንበታ ማከበዱ ዲደኒ ዱካሞኒ ኬ በረተሙ ኬ ሰንበተ ማሊ ሓሩ ማሊ ሰንበታ ከበዱ ዲደኒ jedhanii gaafatanii jedha ክርስቲያኖታ የሮ ሰነት ጎፍታን ከኢየሱስ ክርስቶስ ማንገድ ሰንበት ለሰው ልጅ የተሰጠች ዕለት ናት አሉ። ሰንበት የተሰጠችው ለሰው ልጅ ነው። ሰንበት ማክበር ይገባናል። ነገር ግን በዕለተ ሰንበት ግን ለነፍሱ የሚጠቅመውን ለነፍሱ የሚበጀውን የሰው ልጅ መስራት አለበት አለ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ። እኔና እናንተ ከአስርቱ ትእዛዛት አንዱ ሰንበት ስለሆነ ሰንበቴን አክብሩ ይላል። ሰንበቴን ጠብቁት ይላል። እኔና እናንተ ዕለተ ሰንበትን ማክበር ያስፈልጋል። እንዴት ነው የምናከብረው ዕለተ ሰንበት? የታመሙትን በመጠየቅ፣ የታሰሩትን በማስፈታት፣ የተጣሉትን በማስታረቅ ቤተ ክርስቲያን መጥተን ወደ ቤተ መቅደስ መጥተን ቃሉን በመስማት ቅዳሴን በማስቀደስ ሰንበትን ማክበር ያስፈልጋል። እግዚአብሔር ቤተሰቦች ሰንበት የተፈጠረች ለእኛ ነው፣ እንድንጠቀምባት ነው። ሰንበቱ በዕለተ ሰንበት መልካም ስራ እንድንሰራ፣ በጎ ስራ እንድንሰራ፣ እግዚአብሔርን የሚያስደስት የሰው ልጅን የሚያስደስት ምድርን የሚያስደስት መልካም ነገርን መስራት ያስፈልጋል። በዕለተ ሰንበት ብዙዎች በዕለተ ሰንበት ወደ ቤተ ክርስቲያን አይመጡም፣ አያስቀድሱም። ምድራዊ ስራ የሚሰሩ አሉ፣ ሌላ ቦታ የሚገኙ አሉ፣ ሰውና ሰውን የሚያጣሉ አሉ፣ በየመጠጥ ቤት የሚገኙ አሉ፣ በየተንኮል ቦታ የሚኖሩ የሚገኙ ሰዎች አሉ። ነገር ግን ሰንበትን ማክበር ቤተ ክርስቲያን በመገኘት ነው። ሰንበትን ማክበር ቅዳሴ በማስቀደስ ነው። ሰንበትን ማክበር ንስሐ በመግባት ነው። ሰንበትን ማክበር በመቁረብ ነው። ቅዱስ ሥጋውን ክቡር ደሙን በመቀበል ነው። እግዚአብሔር ቤተሰቦች ሰንበትን አክብሩ። ለእኛ ነው የተሰጠች ዕለተ ሰንበት። በሰንበት እንድንጠቀም ያስፈልጋል። በሰንበት ቀን መልካም ነገር እንድንሰራ ያስፈልጋል። እግዚአብሔር ቤተሰቦች እንዲህ አላቸው ለፈሪሳውያን። ይህን መልስ መለሰላቸው። ነገር ግን እነሱ
ቀን ለእኛ ስለተሰጠን ልንጠቀምበት ይገባል አለ። በዕለተ ሰንበት እግራችን አጥፈን መቀመጥ ብቻ አይደለም። በዕለተ ሰንበት በቤታችን መተኛት መቀመጥ ብቻ አይደለም። ከቤታችን ተነስተን ወደ ቅድስት ቤተክርስቲያን መምጣት ያስፈልጋል። ከቤታችን ተነስተን ወደ ቤተ እግዚአብሔር መጥተን ቅዳሴ ማስቀደስ ያስፈልጋል። መጥተን እዚህ ቃሉን መማር ያስፈልጋል። እግዚአብሔር ቤተሰቦች ያስበዋ ቀዮ ወሪ ፈሪሶታ ወሪ ክርስቶስን እረት ከካን እረት ሂናፈን ማሊሂ ጉያ ሰንበታ ጉያ ዲልወታ ዱካ በሆኑቴ ማሊሂ ኢሼተ ከና ኩፈተኒ ማሊህ ያቱ ዛፈ ጀደኒ ፈሪሶን ጋፈተኒ ማልጀደ ጎፍታን ኢየሱስ ክርስቶስ ጉያ ዲልወታ ነማፍ ከነንተ ቀለ ነማፍ ላከንተ ጉያ ሰንበታ ይትፈየደሙ ቀማ ጉያ ሰንበታ ወጂ ልቡ ኬኛች ሮጀቱ ቀማ ጉያ ሰንበታ ጉያ ዲልወታ ገረመነ ዋቀዮ ገረመነ ቁልቁልማ ድሁ ቀምና ጅሬ ጎፍታን ኢየሱስ ክርስቶስ አናሱ ጉያ ዲልወታ ኤሰር ወመላት ጉያ ዲልወታ ማለት ጀነላት ጉያ ዲልወታ ማለት ነው ኬኛ ካሮሪ ኬኛ ካዮን ኬኛ ማሪዎች ቹላብ ክርስቲያኖታ ጉያ ሰንበታ ገረመነ ዋቀዮ ኮታ ቅዳሴ አስቀደሲሳ ወንጌል በረዳ ጠለለ ዱጋ ጉያ ሰንበታ ከወለደ አራርሳ ከንኩሰተ ጋፈዳ ከንኩቤ ካሳ ከንቤለ የለባሳ ክርስቲያኖታ ዋንጋን ወጀችትን ወርባችሳ ወር ፈሪሶታ ጉያ ሰንበታ ሚለሳሊዮቶ ኢሳይ ቀተሎቶ እንደቻፈቲ ወዶታ አንዮቶ ይንከይኒ ሴረ ሙሴ ከመለዱ ለኒ ጉያ ሰንበታ መነሳኒ ታሃወሉ ሁሉ በረኩን ይኖራል የደሙ ክርስቲያኖታ ጉያ ሰንበታ ባይየኝ ኬኛ ኤሰ ኬኛላት ባይየኝ ኬኛ ጉያ ሰንበታ ኤሰ ወለላት ሄዱን ኬኛ ጉያ ሰንበታ ማለት ጨለላት ኦብላሊት ይመርባች ነማብ ነማ ከወልት ነቀይሮ ወጂ አማ ከነጀ ከንጅሮ ወጂ ገባ ከነጀ ከንጅሮ ወጂ ጀና ከነጀ ከንጅሮ ጉያ ዲልወታ መነ ዱጋት ይለከንታ አንጅሮ ባይየኝ ሳኒ ገረመ ተስካላ ድሁድ ገኒ ገረመ ዋቀዮ ድሁዱ ገኒ ጉያ ዲልወታ ማለት ጀቱ መነ ዱጋት ታኒ ከነማ አመታን ወነማ ኩተኒ ከኛታን ኢገነማ ሎላም ሰኒ ከንዱታን ባይየኝ ሳኒ ድሮ ክርስቲያኖታ ክርስቲያን ማለት ሰይነቱን የሚያሳውር ነው። ክርስቲያን ማለት በቤተ ክርስቲያን በዕለተ ሰንበት የሚገኝ ነው። ክርስቲያን ማለት መልካም ነገርን የሚያደርግ ነው። ክርስቲያን ማለት ክርስቶስን መስሎ የሚኖር መሆን አለበት። እግዚአብሔር ቤተሰቦች ስንቶቻችን ነው ክርስቶስን መስለን የምንኖረው? ስንቶቻችን ነው ከአስርቱ ትእዛዛት አንዱ ሰንበትን አክብረን መልካም ነገር የምንሰራው መልካም ነገር የምናደርገው? ስንቶቻችን ነው? ሰንበትን አክብሮ እግዚአብሔር ቤተሰቦች በዕለተ ሰንበት ለነፍሳችሁ ተጠቀሙበት። በዕለተ ሰንበት መልካም ነገር አድርጉት። በዕለተ ሰንበት በቤተ ክርስቲያን ተገኙ። የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ብዙዎች በዕለተ ሰንበት ሰውና ሰውን የሚያጣሉ በመጠጥነት የሚገኙ ክፉ ነገር የሚሰሩ ሰው ላይ የሚያድሩ በቤታቸው ቁጭ ብሎ ክፋትን የሚሰሩ ብዙ ሰዎች አሉ። ነገር ግን እኛ ከነሱ ሪቀን ወደ ቤተ እግዚአብሔር መምጣት ያስፈልጋል። ሰንበት ለሰው ልጅ የተሰጠች ናት። ዕለተ ሰንበት የሰው ልጅ ቦታው ነው ይላል የመጽሐፍ ቅዱስ እግዚአብሔር ቤተሰቦች። ስለዚህ በዕለተ ሰንበት መምጣት ያስፈልጋል። በዕለተ ሰንበት ልጁ በሰን ቅዳሴ ማስቀደስ ያስፈልጋል። ንስሐ ያልገባን ሰዎች ንስሐ መግባት ያስፈልጋል። ያልቆረቡ ሰዎች መቆረብ ያስፈልጋል። ቃለ እግዚአብሔርን ቁጭ ብለን መማር ያስፈልጋል የእግዚአብሔር ቤተሰቦች። ስለዚህ ዕለተ ሰንበትን የምናከብረው መልካም ነገር እየሰራን በጎ ነገር እየሰራን እግዚአብሔር የሚያዘንን ነገር እያደረግን፣ ስለዚህ ሰንበትን ማክበር ለእኛ ነው። ሰንበትን ስናከብር ግን የሰንበት ጌታ ስለሆነ የሰው ልጅ በሰንበት መጠቀም ያስፈልጋል። ቁጭ ብለን መዋል አይደለም። ዕለተ ሰንበት እግራችንን ዘርግተን ወይ እግራችን አጥፈን እንደ ፈሪሳውያን እንደ ሰዱቃውያን እንደ ጸሐፍቱ ፈሪሳውያን እግራችንን አጣጥፈን በዕለተ ሰንበት እለት ቁጭ ብለን ቡና ብቻ መጠጣት ወይ ደግሞ ሌላ ስራ መስራት ሳይሆን በዕለተ ሰንበት ለነፍሳችን የሚበጀውን ለነፍሳችን የሚጠቅመውን ነገር መስራት ያስፈልጋል። ብዙዎቻችን ግማሾቻችን እዚህ ናለን። ቤተሰቦቻችን ደግሞ ወደ ሌላ ቦታ ሊሄድ ይችላል። ነገር ግን ሰብሰብ ብለን ነው በዕለተ ሰንበት ማምጣት አለብን። ቤተክርስቲያን እንዳን
የሚከለክሉን ብዙ ነገሮች አሉ። የሚያግዱን ብዙ እንቅፋቶች አሉ፣ ብዙ ነገሮች አሉ። ያን አልፈን መምጣት ያስፈልጋል። ስንመጣ ግን በፍቅር መሆን ያስፈልጋል። ስንመጣ መልካም ነገር እየሰራን፣ መልካም ነገርን እየተመኘን፣ መልካም ነገርን እያደረግን ወደ እግዚአብሔር ቤት መመላለስ ያስፈልጋል። ለዚህ መኖር ለእኛ መልካም ስለሆነ እግዚአብሔርን የምናገኘው በዚህ ቤተ መቅደስ ስለሆነ እግዚአብሔርን የምናገኘው እዚህ ቦታ ስለሆነ የምንባረከው ቃሉን ስንሰማ ስለሆነ የእግዚአብሔርን ቃል ስንሰማ የእግዚአብሔርን ቃል ስንማር እንባረካለን። ቤታችን ይባረካል፣ ስራችን ይባረካል፣ ትዳራችን ይባረካል፣ ሕይወታችን ይባረካል። እግዚአብሔር ቤተሰቦች ልጆቻችን ይባረካሉ። ወደ ቤተ እግዚአብሔር ስንመጣ ልጆቻችን ማስባረክ ወደ ቤተ ክርስቲያን ማምጣት አለብን። ትዳራችን እንዲባረክ ወደ ቤተ ክርስቲያን ማምጣት አለብን። ገንዘባችን እንዲባረክ አስራት በኩራት ወደ ቤተ እግዚአብሔር መጥተን መስጠት ያስፈልጋል። እግዚአብሔር ቤተሰቦች ከምንም በላይ ደግሞ ሕይወታችን ለእግዚአብሔር መስጠት ያስፈልጋል። ልባችንን ለእግዚአብሔር መስጠት ያስፈልጋል። እግዚአብሔር ቤተሰቦች ከነዳ አምን ጉዳይ ገረመና ዋቀየዱ ኬኛ ጅሬኝ ኬኛ የትፈማ ገረመና ዋቀየዱ ኬኘት ዳይኝ ኬኛ ወጂን ኬኛ ኢጆለን ኬኛ ቀን ኬኛ የትፈማ ክርስቲያኖታ ገረመና ዋቀየቶታ አስራችን አናፍስኒ ዋንባሪዳ በላ ገለባና ረክነ ኬሰደበራ ቆርማተ ኬሰደበራ ሂድነ ኬሰደበራ ገረመና ዋቀየት ሞሉት ነሬት ፈማ ዋንቴፊ ገረመና ዋቀየቶታ ኮካቲ የትፈማ ዋን ቀምደሚራ ምን ዋቀየት ማታ ዋን ቀምደሚራ እየሳፍከና ዋን ጃለዳ ወሊ በላ ወሊ ሶላ ወንፋነ ተኮት አቱ ጅራዳ ክርስቲያኖታ ፍቅር ያስፈልጋል፣ መተሳሰብ ያስፈልጋል፣ መረዳዳት ያስፈልጋል፣ አንድነት ያስፈልጋል። የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ተለያይተናል እኮ በሀሳብ ተለያይተናል፣ በአካሄድ ተለያይተናል፣ በተለያየ ነገር አንድ መሆን ያስፈልጋል። የእግዚአብሔር ቤተሰቦች የክርስቶስ ልጆችንና የድንግል ማርያም ልጆችንና አባታችን እግዚአብሔር እናታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ናት። ስለዚህ የአንድ አባት ልጆች የአንድ እናት ልጆችንና አንከፋፈል፣ አንድ እንሁን፣ አንጣላ፣ አንፋቀር፣ አንለያይ፣ አንድ እንሁን እግዚአብሔር ቤተሰቦች። ስለዚህ እግዚአብሔር የሚወደው አንድነታችን ነው። እግዚአብሔር የሚፈልገው የእኛ ፍቅር ስለሆነ ነው። እግዚአብሔር የሚፈልገው እኛ ስንስማማ ነው። እግዚአብሔር ቤተሰቦች አንድ መሆን ያስፈልጋል። መመላለሳችን ከንቱ እንዳይሆንብን፣ በከንቱ እንዳንመላለስ፣ በባዶ እንዳንመላለስ፣ በአካል ብቻ በስጋ ብቻ እንዳንመጣ፣ በእግር ብቻ እንዳንመጣ፣ በሀሳብ እንምጣ፣ በልብ እንምጣ፣ በመንፈሳዊ ጉዞ በመንፈሳዊ ሕይወት እንመላለስ። እግዚአብሔር ቤተሰቦች አንዳንድ በስጋ ዝቁጭ ብለን ሀሳባችን ግን ሌላ ቦታ ይሆናል። በስጋ ዝቁጭ ብለናል። የምንማረው ነገር አናስተውልም። ነገር ግን ሀሳባችን ወደ ቤታችን ሊሄድ ይችላል። ሀሳባችን ወደ ሌላ ቦታ ሊሄድ ይችላል። ሌላ ቦታ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን እምናችንን ሰብሰብ አድርገን አእምሯችንን ሰብስበን ሀሳባችን ሰብስበን ከእግዚአብሔር ጋር መገናኘት ያስፈልገናል። እግዚአብሔር ቤተሰቦች ይህ ነው ቃሉ የሚያስተምረን። በዕለተ ሰንበት መልካም እያደረግን ጥሩ ነገር እየሰራን እግዚአብሔርን እያስደሰትን በዕለተ ሰንበት ሰንበትን ማክበር ያስፈልጋል። ስለዚህ ለሰው ልጅ ዕለተ ሰንበት ምንድን ናት? ጌታው ናት። ያስተማረን፣ የመከረን፣ የሰበሰበን ለዚህ ሽረት ያደረሰን አምላካችን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ